محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنایا تو سون پروگرام سے ابتدائی مرحلہ من بکر ادبن تو احترام سکول کس ہیڈ ماسٹرس سکول سوش روئی کاروان تمس ادبن تو احترام گزارش کہ تم ان ڈائسس پہ آخری کلمات کر ادا تم پتہ وات انشاءاللہ پروگرام میں محترم شبیر صاحب نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Vice Principal PHSS Lone Gulzar Saab, respected JKTA Zone President Mr. Jafar Hussain Lone Saab, respected Farooq Ahmed Bhatt Saab, Sarpanch Rashidpura Halkai, respected Students Union JKUT General Secretary Asif Bhatt Saab, respected teachers, Assalamu Alaikum. ماں کی عظمت کو سلام. ماں ایک ایسا سرچشمہ ہے جو ہر غم کو اپنی موجوں میں سما دیتی ہے. ماں ایک ایسی کرن ہے جو بچے کو ہر چھاؤں سے دور رکھتی ہے. ماں ایک ایسا بادل ہے جو ہر وقت اپنے بچے کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے. ماں کی جو ممتا ہے اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور ان سے عرض کی فلانی آدمی سکرات کی موت میں ہے, اس کی جان نہیں نکل رہی ہے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ دہرا رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جا کر دیکھو کیا اس کی ماں زندہ ہے. صحابہ کرام گئے, اس کے گھر تک پہنچے, وہاں کیا دیکھا اس کی ماں زندہ تھی. تو اس کی ماں سے پوچھا آپ کا بیٹا جو ہے یہ سکرات میں مبتلا ہے, نہ اس کے نصیب میں کلمہ ہو رہا ہے, نہ اس کی جان نکل رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے بتایا میں اس سے ناراض ہوں. تو صحابہ کرام نے اس سے بولا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کیجئے گا تاکہ اس کی زبان سے کلمہ نکل آئے, لیکن ماں نے نہیں مانا. تو صحابہ کرام جب رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کی ماں نے نہیں مانا, اس کی ماں نے کہا میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے معاف نہیں کر سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا لکڑی جمع کر کے لاؤ. صحابہ نے لکڑی جمع کر کے لائی, اس آدمی کو لاؤ, اس کو ہم لکڑی پہ ڈال کے اس کو ہم جلا دیں گے. جو ہی ماں نے سنا کہ میرے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے, ماں کی ممتا جاگ اٹھی, وہ جلدی آئی, اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس کے منہ سے کلمہ نکلا. یہ ماں کی عظمت ہے. اگر ماں اس کو معاف نہیں کرتی تو اس کو جلنا تھا. ایک اور واقعہ ہے, ایک دن کیا ہوا, دو آدمیوں کے درمیان ایک رسا کشی پیدا ہوئی. ایک کہتا تھا یہ جو گھوڑی کا بچہ ہے میری گھوڑی کا ہے, دوسرا کہتا تھا یہ جو گھوڑی کا بچہ ہے میری گھوڑی کا ہے. تو یہ جو واقعہ پیش آیا تو بادشاہ ان دنوں, یہ واقعہ ہے زین العابدین بادشاہ تھا, اس کے پاس اس کے دربار میں یہ واقعہ پیش ہوا. تو زین العابدین نے کہا چلو اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں, ایک کام کرو ان گھوڑیوں کو الگ الگ رات کو ایک دونوں تبیلوں میں رکھو. گھوڑیوں کو الگ الگ رکھا گیا, سویرے ان کو نکالو اور اس بچے کو بھی لاؤ, گھوڑی کے بچے کو بھی لاؤ اور اس کو بھی کیا کیا کہ دریائے جہلم جو ہے, دریائے جہلم کے ایک کنارے پہ ان دو گھوڑیوں کو رکھا گیا اور دوسرے کنارے پہ اس بچے کو رکھا گیا. ماں کی ممتا وہاں پہ بھی جاگ اٹھی جو اس
बच्चे की अपनी माँ थी, उसने दरिया देखा कि दरिया कितना गहरा है, वो भी नहीं देखा। उसने फौरन दरिया में छलांग लगाई और अपने बच्चे के पास पहुंची। ये माँ की ममता है, इसको कहते हैं माँ की ममता। अब प्रोग्राम जो हमारा था ये मदर्स के लिए हमने डेडिकेट किया था, ये सिर्फ इन माओं के लिए हमने रखा था जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहती है। क्योंकि ये जो तुम्हारे बच्चे स्कूल आते हैं, इनके पीछे जो बस्ते होते हैं, ये बस्ते नहीं है बल्कि ये तुम्हारे अरमान है। इन अरमानों का ख्याल रखो, इन अरमानों की हिफाजत करो। अगर तुमने इन अरमानों की हिफाजत की तो अल्लाह कसम आपका मुस्तकबिल भी ठीक होगा, आपके बच्चे भी अच्छी राह पे गामजन होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ख्याल रखना, ख्याल इतना रखना, बच्चा स्कूल से आया, हाँ बेटा दिखाओ आज का होमवर्क क्या है, आज मौसी जी ने क्या पढ़ाया, इतना तो आप कह सकते हो, इसमें कोई पैसा तो नहीं लगता है। मौसी जी ने क्या पढ़ाया, कौन कौन सा सब्जेक्ट आज तुमने पढ़ा, कौन कौन सा काम आपको आज शाम को करना है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, आपको करना चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए सोचना है, हमारे लिए नहीं सोचना है। हमारी तनख्वाह फिर भी मिलती है, हमें तनख्वाह मिलती रहती रहेगी जब तक हम ड्यूटी करेंगे। लेकिन आपको अपने बच्चे के लिए ये सोचना है कि मास्टर जी ने क्या पढ़ाया, बच्चे ने काम किया घर में नहीं। बच्चे को पूछो आपने कौन सा काम करना है, आपने किस सबक को याद करना है, इतना तो आपका फर्ज बनता है। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूलों में जब भी वहां से ऑर्डर आता है, नहीं 100 रुपए की कॉपी चाहिए, 200 रुपए की कॉपी चाहिए, आप उसी वक्त दुकान पे जाते हो और कापियां लाते हो। लेकिन जब हम कहते हैं 20 रुपए की कॉपी लाओ, 30 रुपए की, उस पर भी हमें फोन आते हैं कि 30 रुपए की कॉपी कहाँ लगेगी इसको, क्या ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, क्या इनको पढ़ना नहीं है। क्यों देखते हो जो सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं, क्यों इनको देखते हो दूसरी नजर से। अल्लाह कसम हर एक बच्चा काबिल है, हर एक बच्चा पढ़ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि बच्चे हमारे पास सिर्फ 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटे वो आपके पास है, ज्यादा वक्त आपके पास बिताते हैं। और माँ जो है वो बच्चे की पहली उस्ताद है, इसलिए माओं को चाहिए, इसलिए हमने माओं को बुलाया, माओं को ये पता चले जो हमारे बच्चे का जो पहला उस्ताद है वो हम ही है। क्योंकि तुम्ही ने उनको बोलना सिखाया, तुम्ही ने इनको चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया। आपको क्या करना है, सिर्फ इन बच्चों को देखना है क्या करना है। और प्रोग्राम के हवाले से एक और बात, आप यहाँ पे आए, हमने आपकी जो हमने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट देना था, यहाँ पे इंतजाम थे वो बहुत कम थे। हमने सिर्फ चाय की एक प्याली का हमने इंतजाम किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हम गवर्नमेंट के अंडर है, वरना हम जेब से भी आपको खाना खिला सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में ट्रेंड चला है बिरयानी का, बिरयानी के लिए मत जाओ, अगर जाना है तो अपने बच्चे के लिए जाओ। ये भी एक और बात है, हम भी खाना पका सकते थे, हम भी खाना खिला सकते थे, लेकिन हम बंदे हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, हम यहाँ पे खाना किसी को नहीं, इसलिए जो कुछ हमसे हो सका हमने किया। एक और बात अर्ज करता हूँ, जिन बच्चों को आज टाइम आया तो ठीक, जिनका आज टाइम नहीं आया, दूसरा प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है जल्दी, तो उन बच्चों को भी हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना फैमिली वक्त निकाल के हमारे साथ ये पल बिताए, ये पल हमें याद रहेंगे, लेकिन तब याद रहेंगे जब आप इन पलों को ध्यान में रख के अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करेंगे, अपने बच्चों की कारकर्दगी देखेंगे। कभी आया करो स्कूल में और पूछा करो मेरा बच्चा क्या करता है, मेरे बच्चे की क्या हालत है, या फोन किया करो। नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप अपना गेम की वक्त जाया करते हो दूसरी कामों में, लेकिन बच्चों के लिए आप अपना वक्त नहीं निकालते हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ।